So we already started the topic, the ancient weapons. In that, the number of weapons we already learned, like the swords is there, the science behind that swords and all these things. Now the next one is the Vajra. See, here I pasted some pictures. In that pictures you can find one weapon in their hand. That weapon is known as the Vajra. See, the Vajra is basically showing the power. Okay, it also showing, see here, the Vajra is the symbol of Indra, the king of the gods, and it represent the strength, resilience and the spiritual power. The next one weapon you can see in the pictures, that is a chakram. The chakram is itself indicate it is of the circular type, it is like a chakram. Mostly those peoples they are living in the north sides. Okay, they are using these weapons mostly, and it shows the it having the sharp outer edges, and it is associated with the Sikh warriors. As I already mentioned, it is those people who are living in the north sides of India, they are using that like the Sikh warriors. This represent in the precision, speed and the skills. Now we have to move towards our next topic, that is armor and the defensive technologies. See the types of armor. The armors can be broadly categorized into the several types based on the construction and the materials, including leather, mail, and plate armor. Additionally, the armor can be classified by its intended use, such as body armor for personal protection and the vehicle armor. See, the armors are nothing but in Marathi we can say that चिलखत, जे ह्युमन बिंगला डिफेन्ससाठी म्हणजे समोरचा ज्यावेळेस आपल्यावरती वार करणार आहे तर आपल्याला त्याच्यापासून वाचवण्यासाठी त्याचं यूज व्हायचं. सी द नेक्स्ट वन टॉपिक इज द आर्मर अँड द डिफेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. सी द टाइप्स ऑफ आर्मर. द टाइप्स ऑफ आर्मर इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज फॉर व्हेकल प्रोटेक्शन अँड वन इज फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन. तर आर्मर म्हणजे काय, तर आर्मर म्हणजे चिलखत. जसं महाराजांच्या काळामध्ये युद्ध व्हायचे त्यावेळी तलवारीसोबत ढाल यूज केली जायची. त्यात ढाल इज नथिंग बट युज्ड फॉर देअर सेल्फ प्रोटेक्शन. ओके, तर हा एक आर्मरचा टाइप्स आहे. Okay, now the next one is the material used for the armors. The armor materials can be broadly categorized into the textiles, composites, ceramics and the metals, each offering the unique properties for protection. Historically, the armor has been crafted from leather, iron, steel and the bronze, while the modern armors incorporates advanced material like the Kevlar, denim and the ceramic composites. हे बघा, तर जे आर्मर्स होते जे प्रोटेक्शनसाठी तुम्ही इथे पिक्चरमध्ये पण बघू शकताय, वेगवेगळ्या प्रकारचे तिथे दाखवले बॉडी आर्मर्स आहेत. ओके, all these are made from the different materials. Okay, the some of made up from the steel, the some of made up from the bronze, irons and the leathers also. Okay, the next one is the shield and their significance. The shields are the defensive armor held in the hand, historically used in the combat to deflect the attacks beyond their practical functions. The shield holds significant symbolic meaning, representing the protection, status and identity. They also evolved with the changing the warfare tactics and the materials, becoming important status symbols and the bearers of heraldic design. See, shields म्हणजे आपण सिम्पली इथे जे आपण ढाल यूज करायचं ते म्हटलं तरी चालेल. सो व्हॉट इट्स इम्पॉर्टन्स, व्हॉट इट शोज द फर्स्ट वन द स्टेटस. पहिलं पर्पज त्याचं प्रोटेक्शन आहे, पण दुसरं स्टेटस. सेकंड वन आयडेंटिटी, इट हॅविंग द आयडेंटिटी ऑफ दॅट किंग. ओके, दिट ऑल्सो इन्वॉल्व द चेंजिंग द वॉरफेअर टॅक्टिक्स, म्हणजे समोरचा जो वॉर करते तो वॉर चुकवण्याचा आणि त्याचा म्हणजे नेम बदलण्यासाठीही त्याचा यूज केला जात होता. नेक्स्ट वन द fortification as a defensive technology. The fortification are defensive structure designed to protect a position or area from the attack. They utilize the various technologies and the techniques to enhance the defense, ranging from simple earthworks to complex engineered system. Their primary purpose is to create an obstacle for attackers, offer cover and the concealment for defenders, and the maximize the defenders advantage in firework and the positioning. See, जे काय फोर्टिफिकेशनचं होतं त्याचं डिफेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजीमध्ये काय यूज होता. ॲज वी ऑलरेडी लर्न, फोर्टिफिकेशन आपण आधीच बघितलेलं होतं. त्याच्यामध्ये काय होतं की इट युटिलाइज व्हेरियस टेक्नॉलॉजी अँड टेक्निक्स टू एन्हान्स द डिफेन्स, रेंजिंग फ्रॉम सिम्पल अर्थवर्क्स टू द कॉम्प्लेक्स. म्हणजे एक त्या फोर्टिफिकेशनमध्ये एक सिम्पल अर्थवर्क म्हणजे आपण जे जमिनीवर काम करतो त्याच्यापासून तर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरपर्यंत त्याचा यूज होत होता. त्याच्यामागे भरपूर टेक्नॉलॉजीज यूज केलेल्या जायच्या, की जसं आपण म्हणायचो की आत्ता जसं जमिनीमध्ये
ते वेगवेगळ्या प्रकारचे फायरवर्क्स ते ठेवलेले असतात की पाय दिल्यानंतर ते ब्लास्ट होतात. त्याच टाईपमध्ये त्या वेस्टसुद्धा यूज होत होते, दारूगोळ्या टाईपमध्ये. Okay, now here our topic 7, the use of fire and the chemical warfare. See, the uses of fire in the battle. Fire was utilized in the battles throughout the history for the variety of purposes, including destroying the structures, creating the smoke screen, and the disrupting the enemy formation. It was used in the sieges to burn the fortifications and the supplies, and on the battlefield to break up enemy formation, cause shows, and even kill the person. See, फायर म्हणजे जाळाचा काय उपयोग केला जात होता एन्शंटमध्ये, तर खूप महत्त्वाचा यूज केला जायचा. फर्स्ट वन म्हणजे समोरच्याचे जे टेक्निक्स होते युद्धाचे त्या डिस्ट्रॉय करणं, दॅट इज द फर्स्ट वन देअर सिग्निफिकन्स. द सेकंड वन इज टू क्रिएट द स्मोक. ड्यू टू दॅट स्मोक द बोथ द एनिमीज कॅन नॉट विजिबल फॉर इच अदर्स, that and we can took the advantages of that things. Okay, so all this can be the use of fire in the ancient warfare. Now the next one is the understanding of ancient chemical warfare. See, the ancient chemical warfare utilized the chemical agent including the poison substances derived from the plants and the animals, as well as incendiary mixtures like the Greek fire to gain an advantages is combat. These tactics, while not based on the advanced scientific understanding, leveraged readily available toxic material and ignitions method to create the devastating effects on the battlefield. Chemical warfare. सी बऱ्यापैकी पूर्वीच्या लोकांना असं नॉलेज असायचं की ही वनस्पती विषारी आहे किंवा ही नाही आहे, ह्या ॲनिमल्सचं हा बॉडी पार्ट्स हा विषारी आहे किंवा हे ॲनिमल्स विषारी, जसं विंचाचं विष विषारी असतं हे आपल्याला माहिती आहे त्या टाईपमध्ये. ओके सर, हे सगळं यूज व्हायचं त्या केमिकल वॉरफेअरमध्ये. म्हणजे जे काय नंबर ऑफ वेपन्स होते त्यांना त्याचं ते विष यूज केलं जायचं आणि दॅट कॅन बी यूज्ड फॉर किल द एनिमी. ओके, दॅट वन इज बेसिकली यूज्ड फॉर इन chemical warfare. The next one, the use of poison weapon. As I already mentioned, they use the poison over the weapons and they kill the enemies like that. Okay, but we have to see. The poison weapons were indeed used in ancient warfare and hunting practices. Various cultures employed the poison arrows, spears, and even poisoned the projectiles like those used by the Parthians against the Romans. Ancient texts and the archaeological evidence suggest that the use of poison on weapons was a widespread practice, with both plant and animal based toxins being mixed. प्लांट्स आणि ॲनिमलपासून जे काही टॉक्झिक मटेरियल्स आपल्याला भेटत होते ते त्या वेपन्सवरती, वेपन्स लाईक द ॲरोजवरती, स्पेअर्सवरती यूज केले जायचे आणि ते ॲनिमीला किल करण्यासाठी वापरायचे. नेक्स्ट वन, द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स अँड काउंटर स्ट्रॅटेजीज. द एन्शंट वॉरफेअर encompasses a range of preventive measures and the counter strategy, from fortifying the settlement and using the deception to developing sophisticated siege tactics and the leveraging the terrain. These methods aim to deter potential aggressors, protect resources and the population, and ultimately gain a decisive advantage in conflict. Okay, तर काउंटर स्ट्रॅटेजीज काय होतं प्रिव्हेन्शनच्या, तर आपण आपलं पॉप्युलेशन रिझर्व करू शकत होतो, जी काय आपल्याकडे संपत्ती आहे ती आपण रिझर्व करू शकत होतो. ओके, आणि आपल्याला ऑनर भेटणार होता की जो जे दोन किंग लढत आहेत तर त्याच्यामधनं आपल्याला एक ऑनर भेटणार होतं जो जिंकणार होतं त्याला. ओके, सो दीज आर द सम स्ट्रॅटेजीज. नाव द नेक्स्ट वन इज सी, यू कॅन सी द पिक्चर ऑफ पॉयझन वेपन्स. ऑल these weapons are used and they used a poison over it. Now we have to move towards the next one topic, that is logistic and supply chain in the warfare. Now the importance of logistic and supply chain in the warfare. The logistics and supply chain are absolutely vital in the warfare, acting as the lifeblood that enables the military operations to function and sustain themselves without affecting the logistics. Even the most advanced military force would be severely limited, unable to move troops, maintain equipment, or deliver essential supplies. Logistic is the bridge between the industrial base and the fighting force, ensuring the troops have what they need to fight and survive. See, logistics and supply chain in the warfare. लॉजिस्टिक म्हणजे आपल्याकडे असणारा सामानाचा साठा. तर आपल्याकडे जे काही सामान असायचं त्याच्या साठ्यावरती ते ठरायचं की युद्ध किती वेळ चालणार आहे. ओके, जसं की आपल्याकडे जर त्यावेळेस दारूगोळा यूज केला जायचा तर दारूगोळा यूज करून शत्रूवर इझिली मात करू शकायचो आपण, कारण त्याचे एकाच वेळेस नंबर ऑफ सैनिक हे
मारले जायचे. तर त्या दारुगोळ्याचा साठा किती आहे त्याच्यावरून ठरणार ना की आपलं युद्ध किती वेळ चालेल, स्पॅन ठरायचं युद्धाचा. ओके. विदाउट एनी इफेक्टिव्ह लॉजिस्टिक इवन द मोस्ट ॲडव्हान्स्ड मिलिटरी फोर्स वुड बी सेव्हरली लिमिटेड. जर आपल्याकडे साठाच नसेल, आपल्याकडे हत्यारच नसेल, वेपन्सच नसेल, तर आपल्याकडे मिलिटरी किंवा फोर्स असून काही बेनिफिट होणार नाही. दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ लॉजिस्टिक. नाव द फूड सप्लाय मॅनेजमेंट. The food supply management in warfare is a critical component of military operations involving the procurement, storage, transportation, and the distribution of food to ensure soldiers are adequately provisioned. This process is vital for maintaining troop morale, health, and the fighting capacity and is often a strategic target in conflict. See, द फूड सप्लाय मॅनेजमेंट इन द वॉरफेअर इज अ क्रिटिकल कंपोनंट. ज्यावेळेस वॉर चालायचं त्यावेळेस सैनिकांमध्ये आपल्या स्ट्रेंथ राहण्यासाठी फूड सप्लाय होणं फार इम्पॉर्टंट होतं. ओके. तर त्याच्यामध्ये काय यायचं, फूडचं ट्रान्सपोर्टेशन यायचं, डिस्ट्रीब्युशन्स यायचं सोल्जरला. ओके. दिस प्रोसेस मेंटेन अ ट्रूप मोरल, हेल्थ अँड द फायटिंग कॅपॅसिटीज ऑफ द सोल्जर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज अ वेपन अँड ॲम्युनिशन सप्लाय मॅनेजमेंट. In the ancient warfare, managing the weapons and the ammunition supply was crucial for the military success, often shaping the battle strategies and campaign duration. Armies relied on a combination of methods to ensure a steady flow of resources, including one-side procurement, transport from home bases, and the reliance on local resources. The specific approach varied based on the factors like army size, terrain, and the available technology. See, ammunition supply हा फार इम्पॉर्टंट होता आपल्यासाठी, वेपन्स अँड ॲम्युनिशन सप्लाय. सो मॅनेजिंग द वेपन्स अँड ॲम्युनिशन सप्लाय वॉज क्रुशियल फॉर मिलिटरी. म्हणजे तो इतका गरजेचा होता आपल्यासाठी की त्याच्याशिवाय बॅटल हे स्टार्टच होऊ शकत नव्हतं. आर्मीला कुठून रिसीव्ह करायचं आहे, त्यातलं कुठे त्यांना पोहोचवायचं आहे, युद्ध कुठे चालू आहेत, या सगळ्या गोष्टी ह्या त्याच्यावरतीच डिपेंड होत्या. नाव द नेक्स्ट केअर अँड सप्लाय. वी ऑलरेडी लर्न ना द नंबर ऑफ ॲनिमल्स युज्ड इन द बॅटल्स, लाईक द हॉर्सेस आर युज्ड, एलिफंट्स आर युज्ड. सो हाऊ दे केअर दॅट ॲनिमल्स. सी, द एलिफंट्स रिक्वायर द एक्सटेन्सिव्ह ट्रेनिंग इन्क्लुडिंग द लर्निंग टू फॉलो कमांड्स, टॉलरेट द बॅटल कंडिशन अँड टू मॅनेज इन लार्ज नंबर्स. Their handlers needed to ensure they were well fed, rested, and provided with water, especially during large marches. जेव्हा लॉंग रूट असायचे, युद्धासाठी जाण्यासाठी जेव्हा खूप दूरवर जायचं असेल त्यावेळेस त्यांचे जे केअरटेकर होते ते पहिले ही काळजी घ्यायची की त्यांना पूर्णपणे म्हणजे फूड अवेलेबल झालं आहे की नाही त्या ॲनिमल्सला, त्यांची प्रॉपर रेस्ट झालेली आहे की नाही, आणि त्यांना ट्रेनिंग दिलं जायचं की बॅटल फील्डला गेल्यानंतर कशाप्रकारे त्यांना युद्ध करायचे किंवा समोरच्याची आपल्या डिफेन्सिव्ह टेक्निक्स काय असेल हे त्यांना त्यावेळेस ट्रेनिंग द्यायचं जायचं. हॉर्सेस रिक्वायर्ड द रेग्युलर फीडिंग विथ अ ग्रेन अँड फॉडर ॲज वेल ॲज अ ॲक्सेस टू द वॉटर. जे घोडे होते त्यांना पण प्रॉपर अन्नाची गरज होती आणि पाणी हे त्यांना मात्र वेळेवर दिलं जायचं. नाव द नेक्स्ट वन, मॅन पॉवर मॅनेजमेंट. In ancient warfare, the manpower management was crucial for the military successes with the strategies varying across the civilizations and time periods. Key aspects including the recruitment, training, organization, and leadership, often influenced by the social structures, resources, availability, and prevailing military technology. See, मॅन पॉवर मॅनेजमेंट फार महत्त्वाचं होतं, कारण मॅन पॉवरशिवाय युद्ध होणं हे पॉसिबलच नव्हतं. तर पहिले म्हणजे जे व्हायचं की जसं निवड चाचणी व्हायची त्यांची, त्याच्यानंतर त्यांना ट्रेनिंग दिलं जायचं, ट्रेनिंगनंतर त्यांना डिफरंट युद्धाच्या स्ट्रॅटेजी समजून सांगितल्या जायच्या, त्यांना लिडरशिपची क्वालिटीज आहेत का, त्यांना ऑर्गनायझेशनमध्ये त्या कसं काम करायचं हे सगळं ट्रेनिंग त्यांना दिलं जायचं. Now the next one topic is the training and discipline in the military. See, the importance of training in the military. See, मिलिटरीला ट्रेनिंग देणं आणि त्यांच्यामध्ये प्रॉपर डिसिप्लिन असल्याशिवाय कुठलंच युद्ध आपण जिंकू शकत नाही. त्यामुळे प्रॉपर ट्रेनिंग हे फार इम्पॉर्टंट होतं. इन एन्शंट वॉरफेअर द ट्रेनिंग वॉज अ paramount for military success and the survival. Effective training encompassing the physical conditions, the weapon proficiency, tactic knowledge, and the unit cohesion directly translated to a greater chance of victory and reduce the casualties. Without rigorous training, armies risk defeat even against numerically inferior but better trained opponents. See,
ट्रेनिंग फार इम्पॉर्टंट होती, की त्यांना ट्रेनिंगमध्ये काय काय दिलं जायचं. त्यांना वेपन्सचं ट्रेनिंग दिलं जायचं, फिजिकल त्यांच्या कंडिशन्स कशा असेल, त्यांना युद्धाच्या ज्या काही नीती होत्या त्या शिकवल्या जायच्या. ओके, अँड हाऊ टू बी अ मोर क्लोजर टू द विक्ट्री, हे त्यांना ट्रेनिंग दिलं जायचं. त्यांचं मॉरल डाऊन न होण्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग दिलं जायचं. ऑल दिस ट्रेनिंग्स आर गिवन. नाव द ट्रेनिंग मेथड्स फॉर द सोल्जर. The ancient military training focused on physical conditioning, weapons proficiency, and tactical drills, often written a framework of cultural and religious tradition. त्यांना रिलिजियस अँड ट्रेडिशनल्स ट्रेनिंग दिल्या जायच्या. ओके, द रोमन रिलिजन फॉर एक्झाम्पल वेर नोन फॉर देअर रिग्रस ट्रेनिंग विथ वुडन वेपन्स, मार्चिंग अँड फॉर्मेशन फायटिंग. जसं की एक्झाम्पल देते मी ते एन्शंटमध्ये जे काय रोमन सैनिक होते त्यांना वुडनच्या वेपन्सपासनं ट्रेनिंग दिलं जायचं. त्यांना मार्चिंग शिकवलं जायचं. ओके, नाव इन इंडियन मिलिटरी द एज्युकेशन वॉज कम्प्रेन्सिव्ह इनकॉर्पोरेटिंग द फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन मास्टरी, स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग अँड द इथिकल कंटेंट. त्यांना आपण वेपनवर मास्टरी करून द्यायचो, स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग त्यांची वाढवायचो आणि एक इथिकल कंडक्टची ट्रेनिंग त्यांना दिली जायची. नाव the training method for elephants and the horses. In ancient warfare, the elephants and the horses were crucial military assets requiring the rigorous training. Elephants were trained to trample the enemies, carry weapons, and be guided by mahouts, while horses were trained for speed and the combat. The training methods involved the repetitive drills, decentralization to noise and the chores, and building trust between the animals and the हँडलर. सर्वात महत्त्वाची जी ट्रेनिंग होती एलिफंट्स अँड हॉर्सेसशी रिलेटेड ती अशी होती की त्यांना हँडलर आणि त्यांच्यामध्ये एक बॉन्डिंग असायला हवं होतं. ओके, ॲनिमल्समध्ये. त्याच्यानंतर त्यांना जो नॉईस असेल त्याच्यामध्ये कसं त्यांनी सर्वाईव्ह करायचं एवढ्या आवाजामध्ये युद्धाच्या, ती ट्रेनिंग दिलं जायचं. देन त्यांना हाऊ टू कॅरी अ वेपन्स. ओके, म्हणजे आपल्यावरती सवार झालेला सैनिक काय कमांड्स देतो आपल्याला त्या वेने त्यांना ट्रेन केलं जायचं. नाव द नेक्स्ट वन, डिसिप्लिन इन द आर्मी. इन द एन्शंट वॉरफेअर द मिलिटरी डिसिप्लिन वॉज अ क्रुशियल फॅक्टर इन द डिटरमाइनिंग द सक्सेस. स्ट्रिक्ट अडरन्स टू ऑर्डर्स. फर्स्ट वन होतं स्ट्रिक्ट अडरन्स टू द ऑर्डर. ज्या काय त्यांना ऑर्डर भेटणार आहे त्यांनी त्यानुसारच काम करायचं होतं. रिगरस ट्रेनिंग अँड हार्श पनिशमेंट वेअर कॉमन प्रॅक्टिस टू एन्श्युअर सोल्जर्स फॉट इफेक्टली अँड मेंटेन द कोहेजन. जर त्यांच्याकडनं मिस्टेक झाली तर त्यांना पनिशमेंटसुद्धा दिली जायची. हा सुद्धा एक ट्रेनिंगचा पार्ट होता. ओके, द एक्झाम्पल अगेन आय हिअर मेन्शन द एक्झाम्पल ऑफ रोमन आर्मी. द डिसिमेशन अँड द काव ऑर्डन्स, द स्पार्टियन ॲगोजी सिस्टीम अँड द सॅमनेट लिनन लिगियस ओथ. म्हणजे त्यांच्याकडून ओथ घेतल्या जायचे की आम्ही अशा प्रकारे युद्ध करणार आहेत, आम्ही युद्धामध्ये राजाच्या साईडनेच बांधील राहणार आहेत. ऑल दॅट टाईपचे ट्रेनिंग त्यांना द्यायचे. Next one, punishment and rewards in the military. Ancient military focuses employed strict system of punishment and rewards to maintain the discipline and ensure effectiveness in the warfare. Punishments often sever the deterred misconduct and the coordinates, while rewards motivated soldier and fostered loyalty. Example include the decimation, flogging, exclusion, and public disagree for offense like desertion or losing a shield. Conversely, the soldier receive awards like the medals, promotions, land grants, and even loot from conquered cities for bravery and the meritorious service. See, त्यांना पनिशमेंटचा टाईप कोणता होता. जर पनिशमेंट त्यांना दिली जायची तर त्याच्यामध्ये त्यांचं जे काय डिफेन्स होतं, जे शेल्ड त्यांना दिले जायचं डिफेन्ससाठी ते रिमूव्ह केलं जायचं. ओके, त्याच्यानंतर त्यांना अवॉर्ड्समध्ये काय दिलं जायचं तर अवॉर्ड्समध्ये त्यांना लँड दिल्या जायच्या. दुसऱ्या राज्यातनं त्यांनी जी लूट करून आणली ती पूर्ण लूट त्यांना प्रमोशनमध्ये दिली जायची. याने काय व्हायचं, त्यांचा आत्मविश्वास वाढायचा आणि पनिशमेंटमुळे त्यांना कळायचं की आपण हे मिस्टेक पुन्हा करण्याची गरज आता नाही आहे. नाव द नेक्स्ट टॉपिक 10, एन्शंट इंडियन नेव्हल पॉवर. सी द टाइप्स ऑफ शिप्स अँड देअर युजेस. एन्शंट नेव्हल वॉरफेअर प्रायमरी एम्प्लॉयड द गॅलीज सच ॲज द बार्मी, ट्रार्मी अँड द क्वीर्मी, which were propelled by the oars and sometimes equipped with the sails for favorable winds. These ships were designed for remaking tactics, boarding action, and later for carrying the cannons to bombard coastal targets.
सी हे जे काय नेवल यूज केलेले जायचे तर ते म्हणजे एक म्हणजे सैनिकांना तिथपर्यंत घेऊन जाणे आणि अगेन त्यांना बीचपर्यंत घेऊन येणे, नेवल त्यांच्या कोस्टल रिजनपर्यंत घेऊन येणे, ह्या कामांसाठी मोस्टली शिपचा यूज केला जायचा. ओके, नाव द स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स ऑफ नेवल वॉरफेअर. इन एन्शंट वॉरफेअर द नेवल वॉरफेअर वॉज स्ट्रॅटेजिकली क्रुशियल फॉर trade, terrestrial control, and the projecting powers. Navies facilitated the transportation of troops and the supplies, enabling the armies to reach the distant battlefields and the established trade routes. Control of the seas was vital for the projecting power, influencing the trade and facilitating the culture exchange. सी त्याची स्ट्रॅटेजीज इम्पॉर्टन्स काय होतं नेव्हल वॉरफेअरचा, इट इज अ क्रुशियल फॉर ट्रेड. ट्रेडमध्ये त्याचा मोस्टली यूज व्हायचा. ओके, की म्हणजे आपले तिथं बाजार जे काय आपला व्यापार होता, व्यापार करण्यासाठी आपण जाऊ शकत होतो. टेरिटरियल कंट्रोल राहायचा, त्यांचं प्रोजेक्टिंग पॉवर्स होते. ओके, अँड अगेन यूज फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन्स अँड सप्लायज ऑफ मेनी थिंग्स. ओके, सी ज्याच्याकडे नॅवल्स असेल त्याचं त्या सीवरती स्पेशल म्हणजे कंट्रोल असायचा. ऑल पॉवर्स त्याच्याकडे असायचे. सी I just pasted here one picture of naval. The next one, naval battles in ancient Indian history. Ancient India witnessed significant naval activity with varying dynasties engaging in maritime warfare for trade म्हणजे